सर सुरु गरौँ? सर सुरु गरेँ है त मैले। सम्पूर्ण प्रजातन्त्रवादी सिनियर सरहरू, प्राध्यापक सरहरू, अनुसन्धानकर्ताहरू, सम्पूर्ण सरहरूमा सर्वप्रथम त मैले स्वागत गर्न चाहे र आजको कार्यक्रम त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर इकाइले विभिन्न विषयहरूमा विविध समयमा हामीले जुमको माध्यमद्वारा कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ र कहिले हामीले कोभिड-19 को सन्दर्भलाई लिएर कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ, कहिले हामीले चाहिँ पोलिटिकल इस्युहरूमै पनि लिएर कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ र कहिले विश्वविद्यालय नै कसरी रहनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीहरूले विश्वविद्यालयको शैक्षिक वातावरणहरू कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, कुन लेभलबाट बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले विद्वत माझ हामीले राख्दै आएका छौँ र त्यसैको निरन्तरताको सन्दर्भमा आज हामीले नेचर एन्ड मेडिसिन भन्ने सन्दर्भलाई लिएर आएका छौँ र आजको कार्यक्रम प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घ त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर इकाइ समितिका अध्यक्ष सहप्राध्यापक डाक्टर सुभाकर कणेलजीको सभापतित्व र प्रपासन केन्द्रीय कमिटी अध्यक्ष सहप्राध्यापक जगत तिमिली सिन्हा सरको प्रमुख आतिथ्य एवं पूर्व कुलपति सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका प्राडा भूषण श्रेष्ठ म्याडमको विशेष आतिथ्य र अरू सम्पूर्ण सरहरूको विशेष आतिथ्यहरूमा हामीले यो कार्यक्रम सुचारू गर्न गइरहेको बेहोरा मैले अवगत गराउन चाहे र यो कार्यक्रम सुरु अब ढिला नगरिकन हामीले सुरु गर्न मैले अनुमति चाहन्छु र कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत गरिदिन हुन हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर युनिटका कोषाध्यक्ष उपप्राध्यापक डाक्टर अन्जु गुप्ता म्यामलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Please, Anju Gupta. Thank you, sir. Thank you, sir. Good morning, everyone, and welcome to today's webinar. I would like to welcome you all on behalf of Deepan Committee Kirtipur Unit. But before I introduce you to the dignitaries present here, let me introduce myself first. Well, I'm Anju Gupta, working at the Central Department of English, Kirtipur, and I'm very excited to be giving this welcome speech in this session today. Before we kick off the session, I'd like to introduce you to our chairman, Kirtipur Unit, Associate Professor Dr. Subhakar Kanel. I'd also like to welcome our chief guest, Associate Professor Dr. Jagat Timil Sinha sir, who is the President of Deepan Central Committee, and our special guest of honor, ex-VC of Sudur-Paschim Vishwavidyalaya, Professor Bhushan Shrestha ma'am. I would also like to welcome the President of NUTA, Professor Dr. Buddha Bahadur Thapa, and TUTA President, Professor Dr. Basanta Dhakal sir. Likewise, I would like to welcome the first Vice President, Professor Dr. Prithvi Vikram Rai, and the General Secretary of Deepan, Associate Professor Rajendra Gautam sir. I'm equally pleased to introduce you today to today's principal speaker, Dr. Achyut Adhikari, a faculty of the Central Department of Chemistry, and our eminent reviewer, Dr. Komal Raj Rijal, a faculty of the Central Department of Microbiology. They have presented numerous seminars and webinars, and today they are going to share their views on nature and medicine with us under the title of Webinar on Nature and Medicine. Furthermore, I would like to welcome all the commentators from the 7 provinces. Last but not the least, I'd like to welcome all the unit members of Deepan and TUTA and all participants present today.
Before I hand over the mic to our host and secretary, Dr. Gopi Chandra Kafle, sir, I have a few things to cover about this webinar platform. Firstly, today's webinar will be available on demand after the session is over, as this session will go on record and live on Facebook. Secondly, we'd love to hear from the audience after the presentation. If you have any question or query for our speaker, please feel free to send it in the chat box. The questions will be answered to its closest by our respected speaker. If we don't get your question, we are sure to follow up afterwards. Thirdly, I'd like to request you to give your views on the topic and presentation so that ideas and knowledge are shared amongst us all. Finally, before we start off, I'd like to request you all to keep your phones in silent mode and mute your microphones to avoid any kind of disturbance during the program. So, without any further delay, I'd like to hand over to our secretary, Dr. Gopi Chandra Kafle, sir. Over to you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, Anju ma'am, for a very nice welcome speech and giving certain instruction to the participants and others. And अब मैले फेरि विषयवस्तुमाथि विषयवस्तु आजको विषयवस्तु र उद्देश्यमाथि प्रकाश पारिदिनु हुन हाम्रो अध्यक्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर युनिटका अध्यक्ष सोहार कणेलजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सोहार कणेल सर। धन्यवाद गोपी सर। प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू, त्यस्तै गरेर प्रेजेन्टर डाक्टर अच्युत अधिकारी, रिभ्युअर डाक्टर कोमल राज रिजाल सर, हाम्रो भाइस प्रेसिडेन्ट पृथ्वी सुब्बा सर, पृथ्वी विक्रम राई सर, स्पेशल गेस्ट भूषण म्याम एन्ड अरू सबै रिभ्युअर के अरे कमेन्टेटरहरू र उपस्थित सम्पूर्ण प्राध्यापक सरहरू, म्याडमहरू सबैलाई हाम्रो अन्जु म्याडमले स्वागत गरिसक्नु भएको छ। खासै गरेर यसमा चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम हामीले यो निरन्तरता हो, यसमा मैले भन्नु खासै बोल्नु भन्दा पनि हाम्रो प्रेजेन्टरहरूबाट हामीले यो कुराहरू सुन्ने कुरा हो। त्यसकारणले यो निरन्तरता हो। यहाँहरू उपस्थित भइदिनु भयो, धेरै खुसी लागेको छ। र अब हामीले निकट भविष्यमै अर्को वेबिनार अर्को शनिबार पनि हामी गर्छौँ र त्यसपछिको शनिबारमा चाहिँ हाम्रो जर्नल के अरे प्रज्ञा दर्शन जर्नल दिपन इकाइले प्रकाशित गरेको जर्नल छ समाप्त। योभन्दा अर्को चाहिँ पोलिटिक्स सम्बन्धी हुन्छ। पोलिटिकल नेताहरूलाई नेताहरू एक दुईजना नेताहरू पनि आउन सक्ने सम्भावना छ। यहाँ यस्तो हुन्छ, एकाडेमिक बहसमा र पोलिटिकल बहसमा मैले उपस्थितिको फरक मान्ने गरेको छु। जे होस्, हामी चाहिँ क्वालिटी जतिसम्म हामी एकाडेमिक छौँ, क्वालिटीमा हामी चाहिँ विश्वास गर्छौँ र सबैजनाले सक्रियतापूर्वक सहभागी भइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु हाम्रो दिपन कीर्तिपुर इकाइको तर्फबाट। र कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि म गोपी सरलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सोहार कणेल सर। अब कार्यक्रमलाई शुभारम्भ गरिदिनु हुन र आफ्ना दुई शब्द राखिदिनु हुन प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घका केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष सह प्राध्यापक जगत तिमिल सिन्हा सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जगत तिमिल सिन्हा सर। धन्यवाद गोपी सर। प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घ नेपाल विश्वविद्यालय क्याम्पस इकाइका अध्यक्ष आदरणीय सोहार कणेल सर र आज यस कार्यक्रममा आफ्नो उपस्थिति गरिदिनु भई यस कार्यक्रमलाई अझ शोभा बढाइदिनु भएका हामी सबैको आदरणीय दिदी सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका निवर्तमान कुलपति प्राध्यापक भूषण श्रेष्ठज्यू, प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घ नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष आदरणीय विक्रम राई सर, प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घ नेपालका अन्य पदाधिकारी साथी र केन्द्रीय कमिटीका साथीहरू र आज यस कार्यक्रमका
केन्द्रबिन्दु प्रस्तोता डाक्टर अच्युत अधिकारी र समीक्षक डाक्टर कमल रिजाल लगायत सातै प्रदेशबाट कार्यक्रममा प्रेजेन्टरले राख्नु भएको उहाँको प्रेजेन्टेसन माथि थप समीक्षा गर्ने सातै प्रदेशका साथीहरू र यहाँ उपस्थित मैले आदर गर्ने सम्पूर्ण सर म्याडमहरू। आज म धेरै कुरा म यहाँ राख्न चाहन्न, किनभने आज धेरै मलाई पनि यहाँ धेरै 15-20वटा फोन आइसक्यो, के हो यस्तो कार्यक्रम गरेर यस्तो गर्ने, हामीले कुनै पाइएन, इन्ट्री नै पाइएन भने अहिले ठुलो यो जुमकै प्रब्लम रहेछ क्या हो। अब त्यो त्यस्तै किसिमको परिस्थिति परेछ। त्यो भएर म धेरै समय नलिकन आजको कार्यक्रममा जो आजको हामीले यहाँ भन्दै हामीले यङ साइन्टिस्टहरू भनेर सभाको सरले त्यसरी चाहिँ साथीहरूको बिचमा उहाँलाई चिताउनु भएको छ। साँच्चै भन्यो भने डाक्टर अच्युत अधिकारी, डाक्टर कोमल रिजाल त्रिभुवन युनिभर्सिटीको एसेट हो र उहाँहरू सँगसँगै हाम्रो सङ्गठनको पनि एसेट हो र आज उहाँहरूको उहाँहरूले चाहिँ राख्नुभएको चाहिँ कार्यक्रमको उहाँहरूले अच्युतजीले राख्नुहुने आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा र चाहिँ कमलजीले गर्ने हुने त्यसमाथिको कमेन्टमा नै हामीले पुरा सुन्न पाइने हो कि होइन, धेरै अप्ठ्यारो स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि र मलाई लाग्छ मलाई जस्ट आई नो नेचर इज अ रिच सोर्स अफ मेडिसिन। आज सायद आज म धेरै यो त मैले सुने त्यहाँ बुझे त्यहाँ, तर आज साँच्चै यसको बारेमा अब जान्ने मौका पाइएको छ। म व्यवस्थापनको विद्यार्थी भएको हुनाले यतातिर मेरो कुनै किसिमको एक्सेस पनि थिएन र अर्को कुरो हामीले जानेको हो नेचर एज अ इटसेल्फ मेडिसिन हैन। आज यिनै कुरा आज उहाँहरूले राख्नुहुन्छ होला र आज म एकदम उत्सुक छु र मलाई उहाँहरूको प्रेजेन्टेसनमा पर्छै पर्दैन, सायद म एकदम उत्सुक के छु भने वाइ इज नेचर सो गुड फर आवर मेन्टल एन्ड फिजिकल वेलबिङ। आज यो चाहिँ सायद हामीले यो हाम्रो एउटा क्युरियोसिटी आज सरहरूले पक्कै पनि यसमा हामीहरूको म जस्तै धेरैको भनौँ न एउटा क्युरियोसिटी यो किसिमको एउटा हाम्रो उमा चाहिँ सरहरूले चाहिँ क्लियर गरिदिनु होला। सायद यो लाइनमा जानुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन है, जस्तो मेरो आफ्नो कुरा गरेको होइन, सरहरूको प्रेजेन्टेसन कसरी गएको छ थाहा छैन, तर सरहरूले जसरी गरे पनि यो कुरा चाहिँ हामी आज यसबाट चाहिँ क्लियर हुन्छौँ। यिनै कुरा राख्दै अरू म धेरै कुरा नराख्दै म साथीहरूसँग बिदा हुन्छु र यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि म अनुरोध गर्छु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद जगत तिमिल सिन्हा सर। र अब म नेचर एन्ड मेडिसिन को विषयमा प्रस्तुत गरिदिनु हुन प्रस्तुतकर्ता एसिस्टेन्ट प्रोफेसर डाक्टर अच्युत अधिकारी सरलाई अनुरोध गर्दछु र त्योभन्दा अगाडि यसमा रिपोर्टहरू गरिदिनको लागि क्वेसनहरू जुन ह्यान्डरेजहरू भएको छन्, क्वेसनहरू जुन आएको छन् साथीहरूको, उहाँहरूको क्वेसनहरू राखिदिनु हुन प्रमोद ठाकुर हाम्रो मेम्बर अफ डिपार्टमेन्ट युनिट सेन्टरको युनिटको मेम्बर हुनुहुन्छ, उहाँलाई मोहन पौडेल उहाँ टुटा किर्तिपुर युनिटको मेम्बर हुनुहुन्छ र नवराज अधिकारी उहाँ पनि टुटा युनिटको किर्तिपुरको मेम्बर हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई यो रिपोर्टरको भूमिका निर्वाह गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र पछि उहाँहरूले यो क्वेसनहरू जुन आउँछन् नेचर एन्ड मेडिसिन सम्बन्धी र उहाँको प्रस्तुता र समीक्षकहरूको र टिप्पणीकर्ता सरहरूकोबाट सबै जुन जिज्ञासाहरू आउँछन् त्यो जिज्ञासाहरू पछि सरले राखिदिनु हुनेछ भन्ने अनुरोध गर्दछु। र त्योभन्दा अझै अगाडि म पछाडि भनौँ, अब अलिकति पछाडि मैले हाम्रो प्रोफेसर डाक्टर एसिस्टेन्ट प्रोफेसर डाक्टर अच्युत अधिकारी सरको थोरै बायोडाटा मसँग छ, यद्यपि त्यो बायोडाटाहरू कमै होला र उहाँको चाहिँ वेबसाइटमा गएर हेर्नु हो भने उहाँका धेरै एज ए होल डिटेलमा उहाँको पाउन सकिन्छ। तथापि उहाँ एसिस्टेन्ट प्रोफेसर अफ उहाँ चाहिँ अच्युत अधिकारी अहिले एसिस्टेन्ट प्रोफेसर हुनुहुन्छ सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ केमिस्ट्रीको। उहाँले पिएचडी 2010 मा कम्प्लिट गर्नुभयो र पोस्ट डक 2013 मा बायो अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा
उहाँले गर्नुभएको हो। उहाँका पब्लिकेसनहरू थुप्रै छन्, मोर देन 100 पब्लिकेसनहरू छन्, इन्क्लुडिङ 3 US प्याटेन्ट पनि छ। US को प्याटेन्ट 3वटा US प्याटेन्ट छ उहाँको, एउटा बुक छ र उहाँले 10वटा लगभग PhD र MPhil स्टुडेन्टहरूलाई 10वटा जति स्टुडेन्टहरूलाई सुपरभाइज र को सुपरभाइज गरिसक्नु भएको छ र करेन्टमा उहाँले करेन्ट रिसर्चमा रिसर्चमा इन्भल्भमेन्ट हुनुहुन्छ र करेन्ट रूपमा डिस्कभरी अफ न्यू बायोएक्टिभ नेचुरल प्रोडक्ट्स, स्ट्यान्डर्डाइजेसन अफ एरोमेटिक एन्ड मेडिसिन प्लान्ट्स र ग्रीन सिन्थेसिस अफ न्यानो पार्टिकल्स एन्ड इट्स एप्लिकेसन लगायत थुप्रैमा उहाँको चाहिँ रिसर्च इन्ट्रेस्टहरू छ। त्योभन्दा पछाडि उहाँ चाहिँ भिजिटिङ प्रोफेसर अफ डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटीको पनि भिजिटिङ प्रोफेसर हुनुहुन्छ, लाइक श्रीलङ्का, काजाकिस्तान, र उहाँले श्रीलङ्का काजाकिस्तानका थुप्रै ग्रेजुएट स्टुडेन्टहरूलाई को सुपरभाइज गरिसक्नु भएको छ र उहाँ इन्टरिम बोर्ड अफ स्टडी अफ IBMBB युनिभर्सिटी अफ कोलम्बो श्रीलङ्काको इन्टरिम बोर्ड अफ स्टडीको मेम्बर हुनुहुन्छ र उहाँले 2019 मा अल्ट्रा और रहमान अवार्ड ट्वास फेलो पाउनु भएको छ। ट्वास भनेको थर्ड वर्ल्ड एकाडेमी अफ साइन्स हो, जुन चाहिँ TST इटलीले प्रोभाइड गर्ने गर्छ र यो युनेस्को को सहयोगमा उहाँले त्यो पाउनु भएको र त्यस्तै 2019 मै उहाँले यङ साइन्टिस्ट अवार्ड पाउनु भएको छ बाइ नासले, नेसनल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, हाम्रो नासबाट र उहाँ मेम्बर अफ एडभाइजरी कमिटी अफ बायोटेक्नोलोजी अफ मिनिस्ट्री अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी पनि हुनुहुन्छ र उहाँको यो मैले सानो इन्ट्रोडक्सन गराएँ बायोडाटाको आधारमा र उहाँका थुप्रै पब्लिकेसनहरू छन् र उहाँ यङ साइन्टिस्टको रूपमा त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा परिचित पनि हुनुहुन्छ र विशेष गरी उहाँको दखल नेचर एन्ड मेडिसिनमै भएको हुनाले उहाँलाई हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ। अधिकारी अच्युत सर, प्लिज गो अहेड। सबैलाई नमस्कार। अन गर्नु होला र अगाडि बढ्नु होला सर। सबैलाई नमस्कार। सुनिया छ? स्क्रिन आएको छ? नमस्कार। यस प्रोग्रामका सभापतिज्यू आदरणीय शोभाहार कणेल सर, प्रमुख अतिथि जगती विल्सन सर, भूतपूर्व उपकुलपति भूषण श्रेष्ठ लगायत सम्पूर्ण मेरा सिनी गुरुहरू साथीहरू लगायत म सबैलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। मलाई यो नेचर एन्ड एउटा टक दिनु पर्यो भन्नुभएको थियो होइन। मैले प्रेजेन्टेसन त अलिकति त्यति धेरै राम्रो त गर्न सकिरहेको छैन प्रेजेन्टेसन गराउनु त, तर मैले आफ्नै एउटा सामान्य हिसाबले सिम्पल तरिकाले बुझ्ने किसिमले एकदम सरल किसिमको प्रेजेन्टेसन छ मेरो र सायद यसमा चाहिँ नि अब म यो नेचर एन्ड मेडिसिन भन्ने बित्तिकै मैले के भन्छु भने संसारको पहिलो औषधि के हो त? फर्स्ट मेडिसिन अफ द अर्थ, अमृत खाएपछि के हुन्थ्यो भन्दा मान्छेहरू मरिँदैन थियो भनेपछि त्यो ठुलो त्यो सुपर मेडिसिन हो अमृत। अब हामीले अहिलेसम्म कुनै बुकले लेखेका त छैन, तर म चाहिँ के भन्छु भन्दा अमृत नै संसारको सबभन्दा पहिलो मेडिसिन हो है। किन भन्दा अमृतले हाम्रो भगवानहरूले के समुद्र मथेर चाहिँ निकालेको त्यसपछि अब नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचर भन्ने बित्तिकै नेचरबाट प्लान्ट, ब्याक्टेरिया, फङ्गाइहरू, भाइरसहरूबाट आएकोलाई हामी नेचुरल प्रोडक्ट्स भन्छौँ। अब नेचुरल प्रोडक्ट्समा चाहिँ नि यो हामी मान्छेहरूले नेचुरल प्रोडक्ट्स चाहिँ नि संसारमा उत्पत्ति भएदेखि नै प्लान्टहरू खान थाले हो, तर औषधिको लागि खायो। एउटा त फुडको लागि खान थाले हो प्लान्ट प्रोडक्टहरू, प्लस औषधिको लागि पनि धेरै प्लान्टहरू हामीले चाहिँ बराबरको कालदेखि नै कति वर्षदेखि मान्छेले प्रयोग गरेर थाहै छैन है। अब त्यसपछि गएर आजभोलि धेरै कुराहरूमा जस्तो हामीले पर्फ्युमहरू युज गर्छौँ, प्लान्ट प्रोडक्ट हो, खाना टेस्ट राम्रो गराउनलाई गर्छौँ, ब्युटीमा प्रयोग गर्छौँ, औषधिमा प्रयोग गर्छौँ। यी सबै के हुन्छ भन्दा यिनीहरू नेचुरल प्रोडक्ट्स हुन्। अब जस्तो ट्रेडिसनल कल्चर एन्ड मेडिसिन, अब हामीले बेसार सधैँ राख्छौँ तरकारीमा, अचारमा, लसुन खान्छौँ, जिन्जर, त्रिफला होइन, खयरको बोक्राहरू, पाखानबेत, टिमुर, मरिच, ज्वानो, दालचिनी, जेठी मधु, गुर्जो, अश्वगन्धा, हेर्नु त यिनै कुराबाट अहिले चाहिँ नि अब यो लसुनको चाहिँ तेलले चाहिँ नि कोरोनाको चाहिँ नि रिसेप्टर साइडमा चाहिँ नि बाइन्डिङ गरेर कोरोना हुन नदिने भनेर पेपर पब्लिस छ। अनि गएर त्रिफला, हर्रो र चिया खाँदाखेरिमा चाहिँ कोरोनालाई चाहिँ सबभन्दा राम्रो हुने भनेर इन्डियामा IIT मा रिसर्च गरेर पब्लिस छ।
अब बेसारबाट हुने कम्पाउन्ड कुर्कुमिन भन्नेले पनि यो हाम्रो चाहिँ कोरोना गएर बाइन्डिङ हुने साइड ACE2 रिसेप्टरमा बाइन्डिङ गरेर त्यो कोरोनालाई बाइन्डिङ हुन नदिने भन्ने कुरा आइरहेछ। अब गुर्जो, अश्वगन्धा हैन, त्रिफला, यी सबै कुराहरू परापर कालदेखि पनि चलिरहेको कुराहरू हुन् हैन। अब यिनीहरू चाहिँ एउटा के भन्दा पुरानो सोर्स अफ मेडिसिन हो है। अब अर्को कुरा के छ भन्दा हामी मानिस मात्रै होइन, इभन कुकुर बिरालोहरूले पनि आफूलाई के बिरामी भयो भने गरेकै प्लान्ट खान्छ। त्यो हामीले त्यति त्यसमा धेरै रिसर्च गर्न पाइरहेको छ। हामीले गाउँतिर देख्छौँ तर त्यसमा त्यति धेरै रिसर्च गरेका छैनौँ हामीले। कुकुरलाई बिरालोलाई के बिरामी हुँदाखेरि गएर कुन प्लान्ट खान्छ भनेर हामीले अहिलेसम्म हेरेका छैनौँ। तर हाम्रो पुरानो नलेजहरू पनि सबै के भइरहेको छ भन्दा मान्छे मरेर गएपछि त्यो अरूलाई नसिकाउने त्यो मरेर गएको छ। एकदम त्यो लाखौँ करोडौँको नलेज हो, त्यो चाहिँ ज्ञान हो, त्यो मरेर गइरहेको छ। म पनि सानै हुँदाखेरिमा कति दाँत दुख्दाखेरिमा दाँत दुख्थ्यो, त्यहाँ गएर एउटा झारपात खिचेर दिएको सधैँ सन्चो भएको, त्यो मान्छे भित्र जानुभयो, त्यो प्लान्ट पनि थाहा छैन, त्यो नलेजहरू पनि मरेर गयो। अब अलिकति यो मेडिसिन फ्रम प्लान्टबाट कुराहरू हौँ। अब यो सबैभन्दा संसारमा पहिला त मेडिसिन त मान्छेले प्लान्टबाटै निकाल्यो। जब अहिले पनि ठुलो औषधिहरू प्लान्टबाटै निस्केको छ। जस्तो मलेरियाको आर्टिमिसिनिन हैन, त्यसपछि गएर यो धेरै प्लान्टहरू छ। जस्तो यिनीहरू चाहिँ नि इभर्मेक्टिन, अनि गएर यसो यो अब जस्तो हामीले हेर्नुहोस् है त, यो लोसनको लागि लाउने यो लिनोलिक एसिड, यो पनि प्लान्ट ओरिजिन हो। अनि त्यसपछि गएर यो पर्फ्युमको पनि प्लान्ट ओरिजिन हो। अनि गएर यो डिफ्रेन्ट कलरको चाहिँ नि ऊ बनाउँछ क्या, नेचुरल कलर ड्रिङ्क्सहरूमा यस्तो कलर, यो पनि प्लान्ट ओरिजिन हो। औषधि नि प्लान्ट ओरिजिन हो। भनेपछि नेचरको चाहिँ धेरै कुराहरू छ। अब यहाँ अलिकति पुरानो अलिकति ब्लकबस्टर मेडिसिनहरू जस्तो ट्याक्सोल, अनि गएर क्विनिन, आर्टिमिसिन हैन, अनि गएर यो एट्रोपिन, यी सबैको यो ग्लाइसर्जिक एसिड, यो जेस्टिमरीबाट आएको, आर्टिमिसिन यो तितेपातीबाट, त्यसपछि गएर यो सिन्कोना अफिनेसन, यो सबै प्लान्टहरू जस्तो कोकिन, एट्रोपिन है। अब एट्रोपिन भनेको धतुराबाट आएको। अब धतुरा एट्रोपिनले के काम गर्छ त भन्दा एट्रोप्लान्टमा आउँछ तर धतुरा एट्रोपिनले के काम गर्छ भने विष जस्तो कसैले मेटासिड खाइहाल्यो भने उसलाई हामी एट्रोपिन दिनुपर्छ इन्जेक्सन धेरै नै भन्न खोजेको। अब हाम्रो शिवजी महादेवले 20 भाङ धतुरा खाने भन्थ्यो नि, भन्ने कुरा थियो नि। पहिला 20 खाएपछि पछि धतुरा खाने भने धतुराले 20 काट्छ भन्ने त्यतिखेर पनि सायद थाहा भएर हो कि त्यहाँ धतुरामा चाहिँ 20लाई काट्ने औषधि निस्केपछि। अब नेचुरल प्रोडक्ट्स ड्रग फ्रम 1981 देखि 2014 सम्ममा संसारमा आएको सबै औषधिहरू मध्ये कुनै वर्ष 45%, 50%, यो पहिला 1980 भन्दा अगाडि सबै औषधिहरू नेचुरल प्रोडक्ट्स नै हुन्थ्यो है। अब अहिले चाहिँ के छ भन्दा हामीले आर्टिफिसियल सिन्थेसिस गरेर औषधि बनाएको छौँ। अनम्युट गरे, हजुर अनम्युट गर्नुलाई सर आवाज आयो कि हजुरले अनम्युट गरेर बोल्नु छ। अनम्युट गर्नु त अजित सर। अनम्युट गर्नुस्। अजित सर अनम्युट गर्नुस् त, तपाईको सुनिएन। हेलो अजित सर, यहाँ कसरी म्युट भएछ? हजुर ल भयो ल, ओके ओके। 1990 तिर के भयो भन्दा हामीले मान्छेहरूले चाहिँ युरोप र अमेरिकाले के भने भन्दा हामी अब ल्याबमा कम्पाउन्ड बनाउन सक्छौँ, हामीलाई कुनै नेचरको कुनै जरुरी नै छैन भनेर उनीहरूले अरबौँ कम्पाउन्ड बनाए। तर अरबौँ कम्पाउन्डबाट के भयो भने जम्मा 2टा कि 3टा मात्रै औषधि बजारमा आयो यत्रो वर्षमा, 30 वर्षमा। त्यसपछि अब उनीहरूले के सोचेछ भन्दा होइन हामी नेचरलाई भुल्न सक्दैनछौँ, अब नेचरमा फर्किन्छ तर त्यसलाई बायोटेक्नोलोजी प्रयोग गरेर, डिफ्रेन्ट किसिमको टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर हामीले प्लान्टबाट अथवा नेचरबाट नै हामीले मेडिसिन बनाउने हो, हामीलाई चाहिँ नेचरले नै दिएको भन्ने कुराहरू फेरि फर्केर आएको छ। अझै पनि हेऱ्यो भने के छ भन्दा यो 30-35% औषधिहरू अझै पनि के छ भन्दा नेचरबाट प्लान्ट ओरिजिनकै छन् है। अब त्यसपछि गएर अझै क्यान्सरको कुरा गऱ्यो भने क्यान्सरमा चाहिँ अझै धेरै औषधि प्लान्ट ओरिजिन छन्। जस्तो हाम्रो यो ट्याक्सोल भन्छ, यो लोड सल्लाबाट निक्लेको, एउटा यो कुबिजा फुल भन्छ कि एउटा 12 मासी भन्छ कहीँ, त्यो त्यसबाट पनि एउटा इन्भेस्टिन भन्ने कम्पाउन्ड निकाल्यो, क्यान्सरको औषधि हुने होइन। यो क्यान्सरको औषधिहरूमा धेरै जस्तो अझै पनि के छ भन्दा प्लान्ट ओरिजिन छ। अनि म फेरि अब अलिकति म यो औषधिको हिस्ट्रीतिर अलिकति 2-3 मिनट बताउन चाहेँ। यो एस्पिरिन भन्ने औषधि अहिले पनि हामी खाइन्छ, जिउ दुख्यो भने मान्छेले एस्पिरिन दिन्छन्। अब यो एस्पिरिन कसरी चाहिँ नि भयो त भन्ने कुरो गर्दाखेरिमा पहिला यो उइलो ट्री भन्छ कि
हिपोक्रेटस भनेको एकदमै हजारौं वर्ष पहिला हिपोक्रेटसले चाहिँ नि यो के भन्थ्यो भन्दा त्यो बेला लेखेको छ कि यो उहिले ट्रीको बोक्रा तिमीले खायो भने जिउ दुखेको ज्वरो आएको ठिक हुन्छ। अब त्यसपछि के गरे भन्दा अलिकति साइन्सको डेभलप हुँदै गएपछि पहिला मान्छेले बोक्रा खान्थे अनि साइन्टिस्ट केमिस्टहरूले गर्दा बोक्राबाट यो कम्पाउन्ड निकालेछन्। यो कम्पाउन्ड के हुँदैछ वास्तवमा भने यो सेलिसिन भन्ने कम्पाउन्ड रहेछ। यहाँ ग्लुकोज लागेको हुन्छ तर यो हाम्रो पेटमा गएपछि के हुँदैछ भन्दा यो ग्लुकोज टुक्रिँदो रहेछ, एसिड हुन्छ कि। अनि हाम्रो शरीरमा के पुग्दो रहेछ भन्दा यो सेलिसाइलिक एसिड भन्ने कम्पाउन्ड पुग्दो रहेछ। तर यसले के गर्थ्यो भन्दा अलिकति ज्वरो आएको जिउ दुखेको त ठिक हुन्थ्यो तर अलिकति वाकवाकी लाग्ने अलिकति त्यस्तो समस्या हुने हुन्थ्यो। अनि फेरि केमिस्टहरूले के गरे भन्दा यही अलिकति थपेर यसमा यसलाई बन्द गरिदिएपछि यो चाहिँ एकदम एस्पिरिन एसिटाइल एकदम सुपर औषधि 110 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो यसको डिस्कभरी भएको, अहिले पनि एकदमै परेको हुन्छ। अझै पनि यो चाहिँ नि एस्पिरिन त अलिकति ब्लड प्रेसर हाई भएको मान्छेहरूले त बोकेरै हिँड्नुपर्छ भन्ने के भन्दा हल्का चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ छाती दुख्यो हार्ट एट्याकको सम्भावना भयो चरप्प 2-3 एस्पिरिन चबायो भने त्यसले धेरै फाइदा हुन्छ किनभने त्यसले ब्लडलाई चाहिँ एकदम पातलो गरेर कि ब्लड जम्नु क्लट हुन दिँदैन। कसैलाई चाहिँ अहिले हाई ब्लड प्रेसर छ अथवा कुनै त्यस्तो हार्ट एट्याकको डर छ भने एस्पिरिन चाहिँ नि अब पकेटमा पर्समा अथवा जेमा खोल्टीमा राखेर हिँडिराख्यो भने त्यस्तो असजिलो फिल भयो भने चप्प एस्पिरिन चबाइहाल्ने हिँडिहाल्ने। अनि एस्पिरिनले के गर्छ भन्दा त्यो अब यो त्यसमा नि परेको हुन्छ प्लस अहिले यो चाहिँ नि अरू जिउ दुख्न सक्छ। अब यो मैले भनिसकेँ धेरै हामी टाइम पनि नगरौँ यो धेरै लामो समयसम्म। अब पेनिसिलिन, अब पेनिसिलिन भनेको हामी एन्टिबायोटिक डक्टर कहाँ गयो भने एमोक्सिलिन देऊ भन्छौँ हामी, कोक्सासिलिन होइन एम्पिसिलिन, यो सबै यो के हो त भन्दा यसलाई हामी पेनिसिलिन क्लासको एन्टिबायोटिक भन्छौँ। यो कसरी डेभलप भयो त? यो पेनिसिलिन ननिक्लेको भए अहिले संसारमा मान्छे धेरै थोरै हुन्छ भन्छ। यदि धेरै यो माइक्रो मान्छेलाई चाहिँ यो इन्फेक्सनले मर्थ्यो है। अब यो 1920s मा यो फ्लेमिङ भन्ने साइन्टिस्टले के गरेको थियो भने सायद यो फिगरबाट उसले के गरेको थियो भने उसले वास्तवमा यो ब्याक्टेरिया ग्रो गरिरहेको थियो ल्याबमा। तर भोलिपल्ट आउँदाखेरिमा उसले के देख्यो भन्दा उसको ब्याक्टेरिया त सबै मरेको छ, त्यहाँ त हरियो एउटा ढुसी पो लागेको छ। अब उसले एकदम डिप अब्जर्भेसन गर्यो, उसले सोच्यो कि हेत्तेरी यसमा त केही छ जसले मेरो ब्याक्टेरियालाई मार्यो भनेपछि यो ढुसीबाट निक्लेको केमिकल अथवा केही कुरा छ जसलाई हामी ब्याक्टेरिया मार्न प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर उसले चाहिँ एकदम डिप अब्जर्भेसन गर्यो। यो ढुसी कहाँ हुन्छ भने चाहिँ अलिकति सुन्तलाहरू फ्रिजमा अथवा बाहिर राख्यो भने अलिकति कुहियो भने सुन्तलाहरू यस्तो किसिमको हरियो ढुसी आउँछ, त्यही ढुसी हो। यो सुन्तला चाहिँ अलि कुहियो भने किचनमै राखेको सुन्तला पनि अलि कुहियो भने त्यहाँ हरियो ढुसी आउँछ। अब उसले के गर्यो भने यसलाई चाहिँ ग्रो गर्यो यो ढुसीलाई गरिसकेपछि त्यहाँदेखि उसले चाहिँ त्यहाँबाट एक्सट्र्याक्सन गर्यो होइन। अनि स्पेसल्ली यो दोस्रो विश्वयुद्धमा धेरै जर्मनमा धेरै सैनिकहरू चाहिँ लडाइँमा घाइते हुन्थे, उनीहरूले चाहिँ यो यसको चाहिँ धेरै प्रयोग गर्यो। अनि त्यसपछि गएर यो 1950 तिर बल्ल आएर यसको स्ट्रक्चर पत्ता लगायो, यो यस्तो स्ट्रक्चर भएर। अब यो अझै पनि सबैभन्दा बढी प्रयोग हुन्छ है। यो नहुने भने अहिले पनि एन्टिबायोटिक नहुने भने हामी चाहिँ अब के गर्ने, अब सामान्य इन्फेक्सन हुँदा पनि जहिले पनि एन्टिबायोटिक खुवाउँछौँ। यो पनि केबाट हो नि त नेचरबाट आएको होइन। अब अर्को छ आर्टिमिसिलिन। आर्टिमिसिलिन भनेको यो चाइनिज तितेपातीबाट निस्किया हो। हाम्रो तितेपातीको अर्को चाइनिज भाइ भनौँ आर्टिमिसिया भल्गरिस भन्छ हाम्रो, त्यो आर्टिमिसिया एनुना। यो 1960s मा चाइनामा यो एकदमै धेरै मलेरिया भएपछि त्यतिखेरको माओ नै थिए त्यतिखेर गभर्मेन्टमा, उनले चाहिँ नि यो मलेरिया रिसर्च सेन्टर छुट्टै सेन्टर बनायो। अनि त्यो चाइनामा चाहिँ अब पराकालदेखि प्रयोग हुने सबै प्लान्टहरू लिएर आएर खोजेर गर्दाखेरिमा यो तितेपातीबाट एउटा तितेपातीले मलेरियालाई मार्छ भन्ने देखियो। त्यसपछि उनीहरूले कम्पाउन्ड निकालेपछि यो चाहिँ नि आर्टिमिसिन भन्ने कम्पाउन्ड निक्ल्यो र यो कम्पाउन्ड चाहिँ नि एकदमै मलेरियामा अहिले संसारभरि नै यही कम्पाउन्ड परेको हुन्छ। यसले चाहिँ धेरै मान्छेलाई बचाएको छ मलेरियाको विरुद्धमा होइन। अब यो कम्पाउन्ड पत्ता लगाए बापत यही 2015 मा यो त्यो साइन्टिस्टलाई चाहिँ नोबेल प्राइज पनि पायो है, नोबेल प्राइज पनि पाएको होइन। अब अलिकति यहाँ म हिस्ट्रीमा जाउँ। जस्तो कि यो 1919 भन्दा अगाडि प्रायः जसो मान्छेहरूले औषधि के खान्थे भन्दा हर्ब के धुलो चूर्ण, हामी पनि पञ्चबगर के भन्थ्यौँ हामी सानो हुँदाखेरिमा त्यो चूर्णहरू खाइन्थ्यो होइन। सबै के हुन्थ्यो भन्दा त्यो प्लान्टको पाउडर हुन्थ्यो। त्यसपछि 1920s to 30s मा भिटामिन्सहरू भ्याक्सिनहरू निक्लिन सुरु गर्यो। 40s मा गएर एन्टिबायोटिक पेनिसिलिनको डिस्कभरी भयो है। यो दोस्रो विश्वयुद्धले गर्दाखेरिमा अझै मान्छेलाई रिसर्च गर्न पर्यो, औषधि पत्ता लगाउनु पर्यो, सैनिकहरूलाई चाहिँ चोटपटक लागेछ भनेर युद्धले चाहिँ गर्यो होइन। अब त्यसपछि गएर 1950s मा गएर न्यू टेक्नोलोजीहरू आए, जस्तो डिस्कभरी अफ डिएनए आयो, यहाँ स्पेक्ट्रोस्कोपीको टेक्नोलोजी आयो। त्यसपछि गएर
अझै अझै धेरै डेभलपमेन्ट हुँदै आयो। अनि 1960s मा आएर ब्रेक थ्रो इन इटियोलोजी भनेको कस्तो भने हामीलाई कति कुराहरू थाहा हुँदैन थियो कि पहिला। जस्तो मलेरिया हाम्रो चितवनतिर पहिला मान्छे हाम्रो बुवाहरू चाहिँ बस्ने जानु डराउने, किन भन्दा त्यहाँ मलेरिया थियो, तर मलेरिया लामखुट्टेले टोकेर हुन्छ भने थाहा थिएन हामीलाई। कस्तो भन्दा हामीलाई पानी, त्यहाँको पानी खराब छ, त्यहाँको पानी काला पानी हो भन्ने हुन्छ। तर मलेरियामा लामखुट्टेले टोकेर पछि यो 1960s तिर के थाहा लाग्यो भन्दा यो मलेरिया त लामखुट्टेले टोकेर हुन्छ, लामखुट्टे मार्यो भने मलेरिया जान्छ भनेर। अनि पछि अमेरिकन प्रोजेक्ट आयो, त्यसपछि लामखुट्टे मार्न, त्यस्तो कुराहरू पनि थाहा भयो। अब 1970s मा चाहिँ नि बायोटेक्नोलोजी डिस्कभर भयो, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीहरू आयो होइन। अब 1980s मा गएर एकदम कमर्सियलाइजेसन अफ ड्रग डिस्कभरी भयो कि भन्दा खोजेको ठुला ठुला प्राइभेट कम्पनीहरू आयो। अहिले त प्राइभेट कम्पनीले मात्रै गर्छ सरकारले। अनि यो कम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री भन्ने आयो भन्ने कुरा। कम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री भनेको अहिले मैले भने नि एउटै हामीले चाहिँ नि कम्पाउन्ड एकैचोटिमा 100औं 1000औं लाखौं कम्पाउन्ड बनाउन सकिन्छ रोबोट्सहरू प्रयोग गरेर है, रोबोटिक्सहरू प्रयोग गरेर। त्यस्तो किसिमको टेक्निकहरू आयो होइन। त्यसपछि मान्छेहरूले के भन्यो भने यो रोबोटिक्स अटोमेटिक्स, त्यसपछि चाहिँ मान्छेले चाहिँ नेचरलाई एक किसिमले बिर्स्या हो। सबैले चाहिँ ठुल्ठुलो कम्पनीहरूले प्लान्टबाट चाहिँ औषधि निकाल्न लगभग बन्द गरेर युनिभर्सिटीमा मात्रै सीमित भएको थियो। तर अहिले चाहिँ के भयो भन्दा त्यो मेनमेड कम्पाउन्डहरू पनि त्यति सक्सेस नगर्दाखेरिमा त्यो के भयो भने अहिले फेरि मान्छेहरू नेचरमा फर्के। अब जस्तो कि हामीले धेरै कम्पाउन्डहरूबाट यो स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 गर्दाखेरि मात्रै एकदम एउटा ड्रग जस्तो 10 देखि 20,000 कम्पाउन्डबाट हामी एउटा औषधिमा पुग्छौँ। यो पनि नेचुरल प्रोडक्ट्समा, नेचर ओरिजिनमा। तर सिन्थेटिकमा चाहिँ यहाँ 1 अरबबाट पनि पुगिएन। 1 अरबबाट पनि सिन्थेटिक कम्पाउन्ड जुन बनायो नि नेचर, त्यो 1 अरबबाट पनि हामी एउटामा पुगेन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले मान्छेहरू के भइसक्यो भन्दा होइन हामी त फेरि नेचरमै रिटर्न हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू अहिले आइरहेको छ। अब यसमा के छ भने अब हामी चाहिँ नेचुरल प्रोडक्टमा म आफ्नो एक्सपिरियन्स देखाउँछु। जस्तो केही कुरा जस्तो तितेपाती खाँदा मलेरिया सन्चो चाइनामा उनीहरूले तितेपाती लिएर आए, त्यसबाट एक्सट्र्याक्ट भयो, त्यसबाट त्यसलाई चाहिँ पकाएर त्यसको उबाट चाहिँ मलेरिया मार्दैन त्यो हेरे। त्यो मारिसकेपछि उनीहरूले फेरि त्यसबाट केमिकल पत्ता लगाए, त्यो केमिकलले मार्दैन हेरे। त्यसपछि त्यसलाई हामी लिड भन्छौँ। त्यसपछि त्यसलाई गर्दा नि शरीरमा चाहिँ क्लिनिकल ट्रायलहरू गर्नु पर्यो, मुसाहरूमा बाँदरहरूमा गर्दै हामी एकदम लामो प्रोसेस हुन्छ। अहिले त तपाईँको एउटा नयाँ औषधि पत्ता लगाउँदा मिनिमम 12 अर्ब डलर लाग्यो। 12 अर्ब डलर हाम्रो नेपालको पुरै सालको बजेट भन्दा पनि धेरै चाहिने है। अब जस्तो यहाँ के छ त भन्दा अब ड्रग डिस्कभरी प्रोसेसमा 10,000 कम्पाउन्ड छ भने यो 250 रुपियाँ झर्छ। अनि त्यसै बिस्तारै झर्दै गएर के भन्छ एउटा दुईटामा झर्छ। अब जस्तो म अब अलिकति मेरो आफ्नै रिसर्च पनि देखाउन चाहेँ, अलिकति मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स। अनि मैले चाहिँ पछि म चाहिँ पिएचडी सकेर फ्याकल्टी भइसकेपछि त्यो आफ्नै देशको पनि प्लान्टमा केही काम गरौँ भएर मैले प्रायः जस्तो नेपालको काम गर्दाखेरिमा यो टिमुरमा सबभन्दा पहिला मैले टिमुर रोजेँ। किनभने यो टिमुर नेपालको पहाडदेखि हिमालसम्म जताततै पाइने र धेरै नै प्रोडक्सन हुने र यसको औषधीय मूल्य गुण पनि आयुर्वेदमा एकदम धेरै भएको भएर यसले चाहिँ केही गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ भनेर यो टिमुरमा काम गर्दाखेरिमा हामीले चाहिँ टिमुरबाट मेन कम्पाउन्ड यस्तो किसिमको एउटा कम्पाउन्ड भेटायो। यस्तो कलरको थियो यो है। आउँदाखेरिमा अलिकति वेट भएपछि यस्तो हुँदैछ, अलिकति हुँदाखेरि कलर चेन्ज अरेन्ज कलरको। त्यसपछि हामीले चाहिँ आयुर्वेदमा जे कुरा लेखेको छ नि टिमुरको त्यो टेस्ट गर्न थाल्यो है। अब जस्तो आयुर्वेदमा चाहिँ नि यो कलेजोको सुरक्षाको लागि टिमुर प्रयोग गरिन्छ भनेर, कलेजोको सुरक्षा टिमुर खायो भने कलेजो राम्रो हुन्छ भनेर है। अब हामीले के गर्यौँ भने यो मुसालाई कलेजो ड्यामेज गरेर, म अलिकति सर्टमा देखाएँ त मलाई सबै प्रोसेस देखाउँदिनँ, अलिकति फिगर देखाउँछु इन्ट्रेस्टिङ होला होइन। जस्तो हामीले यो मुसाको चाहिँ नि कलेजोलाई यसरी स्क्यान काटेर हेरे हो। यो चाहिँ स्वच्छ मुसाको कलेजो हो। यसलाई चाहिँ हामीले कुनै केमिकल खुवाएर कार्बन टेट्राक्लोराइड खुवाएर यसको चाहिँ कलेजो चाहिँ चोट लगायो यसरी है। यो चोट लगायो। यो चोट लगाइसकेपछि अनि के गर्यो भन्दा यो बजारमा अहिले दिएको औषधि यो बजारमा चलेको औषधि खुवाएर यतिको रिकभर भयो। तर हाम्रो टिमुरबाट आएको कम्पाउन्डले चाहिँ कस्तो भन्दा 100% रिकभर गरेको छ। एकदम शुद्ध चाहिँ नि पहिला सुरुमा जस्तो थियो नि मुसाको कलेजो त्यस्तै छ। भनेपछि टिमुरबाट आएको कम्पाउन्डले भनेपछि टिमुर आयुर्वेदमा लेखेको टिमुरले कलेजोको सुरक्षा गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट अलिकति केही न केही अझै यसमा डिटेल रिसर्च गर्न जरुरी हुन्छ। हामी टिमुरबाट मुसाबाट बाँदरमा मान्छेमा जानुपर्छ। तर पनि के भन्दा फर्स्ट स्टेजमा मुसामा चाहिँ के देखायो भन्दा
हो भन्ने कुरा आयो। अब यसमा हाम्रो त्यो प्याटेन्टको चाहिँ गर्ने कुरामा भएर अहिलेसम्म मैले यसलाई प्याटेन्टमा राखेँ, पब्लिस पनि मैले प्याटेन्ट गरेको छैन, नत्र प्याटेन्ट हुने किसिमको मेटेरियल। भ्यासो रिल्याक्सेसन भनेको ब्लड प्रेसर। तपाईँहरू कहीँ कहीँ आयुर्वेदमा टिमुरले ब्लड प्रेसर कन्ट्रोल गर्छ भनेर लेखेको छ है। अब यो ब्लड प्रेसर कसरी हुन्छ भन्दा हाम्रो यो मुटु आउँदो रहेछ, त्यसलाई कति रिल्याक्स गर्छ त भनेर काम गर्नको लागि यो मैले फ्रान्सको प्रोफेसरसँग मिलेर काम गरेको थिएँ। अब यसमा चाहिँ यो सबै टेक्निकल टर्महरू देखायो भने हजुरहरूलाई पनि बोरिङ जस्तो हुन्छ। के भयो भन्दा हामीले चाहिँ यसरी सुँगुरको मुटु काटेर लिएर आएर त्यो ल्याबमै त्यसलाई चाहिँ 1 हप्तासम्म त्यो बाँच्न सक्ने वातावरण गएर मुटु नमर्ने त्यसरी चाहिँ नि यो हेरेको हो। र हेर्दाखेरिमा के भेटियो भने यो टिमुरबाट आएको कम्पाउन्डले यो चाहिँ नि यो फ्रान्स गएर गयो। मेरो विद्यार्थीलाई मैले पाकिस्तानको मेरो पिएचडी स्टुडेन्टलाई म फ्रान्स पठाएको थिएँ काम गराउनलाई। अनि यो यसले चाहिँ नि 92% चाहिँ नि रिल्याक्सेसन गर्छ भनेको 92% चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिल्याक्स गरेपछि तपाईँको ब्लड प्रेसर हाईबाट घट्छ भन्ने कुरा हामी प्रमाण गरी यसलाई चाहिँ हामी यो युरोपियन जर्नलमा पब्लिस गऱ्यौँ है। यही पेपरको कारणले गर्दा नै मैले चाहिँ यो एउटा यो युनेस्को सपोर्टेड वर्ल्ड एकाडेमी अफ साइन्सको पुरस्कार पाउन सफल भयो। त्यसको लागि मेजर पेपर यही हो। यो पेपर चाहिँ चाइनिजमा पनि आएको छ, चाइना सरकारको एउटा वेबसाइटमा आएको छ, चाइनाको अनि फ्रेन्चहरू पनि आएको छ होइन। यो काम चाहिँ अलिक धेरै नै ठाउँमा यसले चाहिँ पाएको हो होइन। अब टिमुरले चाहिँ डायबिटिजमा पनि प्रयोग हुन्छ भनेर कहीँ न कहीँ लेखेको रहेछ है। त्यसले गर्दाखेरिमा हामीले डायबिटिज पनि हेऱ्यौँ होइन। डायबिटिज किन हुन्छ त? पहिलो कुरा डायबिटिज हुने धेरै कारणमध्ये एउटा मुख्य कारण के हो भन्दा हाम्रो प्यान्क्रियाजले इन्सुलिन सेक्रेसन नगर्नु है। जस्तो हामीले हाम्रो आजभोलिको खानपिनहरू चाहिँ नि अब अलिकति धेरै खान्छौँ हामी, कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू बढी खान्छौँ होइन। त्यसले गर्दा डायबिटिजहरू एकदम संसारमा बढिरहेको छ। अब हामी कस्तो भन्दा हामी पहिला हामीले खयरको चिया खान्थ्यौँ, खयरको बोक्राको, त्यो एकदमै राम्रो थियो, स्वस्थ थियो। त्यसले हाम्रो कलेजो सुरक्षा गर्थ्यो, त्यसले हामीलाई डायबिटिज हुन दिँदैन थियो। अहिले हामी कोल्ड ड्रिङ्क्स खान्छौँ भन्दा कोल्ड ड्रिङ्क्स फेरि के भन्दा मन्द विष हो, त्यसले हामीलाई चाहिँ उल्टे डायबिटिज आउँछ। अब कोल्ड ड्रिङ्क्स पिउँदाखेरि किन कसरी डायबिटिज हुन्छ त भन्दाखेरिमा जस्तो हामीले यहाँ यसो केही ग्लुकोज खायो भने त्यो ग्लुकोज हाम्रो पेटमा पुग्छ, तर त्यो पेटमा पुगेपछि त्यो रगतमा जान्छ। रगतमा गएको ग्लुकोजलाई हाम्रो कोषसम्म पुर्याउनलाई ढोका खोल्ने काम इन्सुलिनको हो है। ढोका खोल्ने काम त्यो ग्लुकोज कोषमा पुगेपछि त्यहाँ फेरि जल्छ, त्यो जलेपछि हामीलाई इनर्जी प्राप्त हुन्छ। तर इन्सुलिन के हुन्छ भन्दा हाम्रो इन्सुलिन निस्किनु पर्यो, तर हाम्रो प्यान्क्रियाले इन्सुलिन निकालियो। त्यही भएर हामीले चिनी अलिकति अथवा केही खायो भने उसले प्यान्क्रियाले अटोमेटिक के गर्छ भन्दा इन्सुलिन निकाल्छ। तर हामीले कोल्ड ड्रिङ्क्स जब खान्छौँ नि, कोल्ड ड्रिङ्क्समा एकदम धेरै चिनी राखेको हुन्छ हेर्नु है। कोल्ड ड्रिङ्क्समा चाहिँ भन्दा त्यो अब एकैचोटि हामीले पिँदाखेरि के हुन्छ भन्दा हामीले एकैचोटि धेरै चाहिँ चिनी हामीले खायौँ, हामीलाई टेस्ट थाहा हुन्न। त्यो भन्दाखेरि के भन्दा प्यान्क्रियालाई एकदम छिटो धेरै इन्सुलिन सेक्रेसन गर्नु पर्यो। उसले आफ्नो शक्तिभन्दा बढी इन्सुलिन सेक्रेसन गर्नुपर्छ, त्यो के भन्छ तन्किन्छ, बिस्तारै त्यसको सेलहरू मर्छ। आफ्नो शक्तिभन्दा बढी काम गर्नु परेपछि यो कुरा पनि त्यसपछि के भन्छ बिस्तारै त्यसले चाहिँ नि इन्सुलिन सेक्रेसन गर्दैन। अब अहिले बजारमा आएको औषधिहरू मेटमर्फिन भन्नेहरू छन्, तिनीहरूले के गर्छन् भन्दा त्यो अलिकति निचरेर त्यसलाई 2-4 वर्ष इन्सुलिन सेक्रेसन गराउँछ। तर 2-4 वर्षपछि त झन् टोटल्ली खतम भएर हामीले चाहिँ इन्सुलिन बाहिरबाट दिनुपर्छ हो। अब यो इन्सुलिन सेक्रेसन नगर्ने कुरालाई अब यो हामीले के गर्यौँ भन्दा यो मुसामा हामीले इन्सुलिन मुसालाई डायबिटिज बनायौँ, केमिकल खाएपछि डायबिटिज हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ नि इन्सुलिन सेक्रेसन नगरेको मुसामा हामीले फेरि यो टिमुरबाट निक्लेको कम्पाउन्ड दिँदाखेरिमा यो इन्सुलिन सेक्रेसन फेरि गर्न थाल्यो होइन। अब यो भनेपछि के बुझियो भन्दा यो टिमुर त डायबिटिजमा पनि प्रयोग हुन्छ, प्रयोग गर्न सकिँदैछ। किन भन्दा मुसा पनि स्तनधारी, मान्छे पनि स्तनधारी हो, त्यसले गर्दा धेरै कुराहरू मिल्छ। हामी यसमा अझै बाँदरसँग त पुगिसकेका छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो कम्पाउन्डहरूलाई हामीले अहिले जापानको युनिभर्सिटीमा मैले चाहिँ कोलाबोरेसनमा काम गर्नलाई उनीहरूलाई सहमति दिएको छु, किन नेपालमा अलिक गर्न सकिन्छ डिप कामहरू। त्यसले गर्दाखेरि अब जस्तो यो डिफ्रेन्ट ग्राफहरू छ, यो चाहिँ नि यो हामीले यो पनि एउटा युरोपियन जर्नलमा पब्लिस गऱ्यौँ, यो डायबिटिजको टिमुर लिन्छ भन्ने कुरा। अनि यो एन्टिब्याक्टेरियल पनि टिमुरको कस्तो भन्दा जस्तो हामीले धेरै पहिलादेखि सुने हो टिमुरले चाहिँ दाँतको सुरक्षा गर्छ भनेर। दाँत किराले कसरी खान्छ भने यो स्ट्रेप्टोकोकस म्युटान्स भन्ने एउटा ब्याक्टेरिया हुन्छ कि त्यो चाहिँ दाँतमा चाहिँ ग्रो हुन्छ। स्पेसली गुलियो खायो भने उसलाई एकदम मिठो हुन्छ, ग्रो हुन्छ। एक दिनमै के 2-3 घन्टामै तपाईँको एकदम ग्रो भइदिन्छ। त्यो ब्याक्टेरिया ग्रो भएपछि के हुन्छ भने त्यसले चाहिँ एसिड सेक्रेसन गर्छ। त्यो एसिडले हाम्रो दाँतको इनामेललाई खियाइदिन्छ, अनि त्यसलाई हामी भन्छौँ दाँत किरा खाएको हो। त्यो चाहिँ नि त्यो ब्याक्टेरियालाई
यसले चाहिँ 93% किलिङ गरेको भन्न खोजेको, त्यो ब्याक्टेरियालाई चाहिँ मार्यो क्या। त्यस्तो किसिमको पनि भनेपछि टिमुरले चाहिँ हाम्रो चाहिँ दाउको सुरक्षा गर्छ भन्ने कुरा पनि रिसर्चबाट यो एक किसिमको प्रुभ भयो होइन। अब यो टिमुर पछि अब हामी अहिले चाहिँ टिमुरमा चाहिँ टिमुर चाहिँ लेख्दा खाइन्छ, हामी लेख लाग्दाखेरि किन खाइन्छ, के मेकानिजम हुन्छ भन्ने हामी हेर्दैछौँ अहिले होइन। अब यो टिमुर पछि डायबिटिज चाहिँ मैले अरू पनि काम गर्न खोजिरहेको थिएँ। यो एउटा यो स्क्रुपिया डल्सिस चिनी जार भन्छ यसलाई, यो चिनी जार भन्ने यो भन्दो रहेछ चितवनतिर। हाम्रो डाक्टर खगराज शर्मा सर उहाँको बुवा बितेको खबर आयो होइन, हार्दिक श्रद्धाञ्जली। उहाँले चाहिँ पिएचडीको दौरानमा मसँग काम गर्न आउनु भनेर पाकिस्तान आउनु खोज्नुभयो। त्यसपछि मैले यो चिनी जार लिएर आउनु सर, यो डायबिटिजमा काम गर्न मन छ भनेर उहाँले भेट्नु पनि भएछ चितवनमा, लिएर आउनुभयो होइन। अनि यो यसमा चाहिँ नि इन्डियामा यसको एक्सट्र्याक्टमा चाहिँ नि धेरै नै काम भएर धेरै पेपर पब्लिस भयो। यो चाहिँ इन्डियाको आयुर्वेदिक फर्मुलेसन परेको हुन्छ चिनी जार भन्ने। तर हामी चाहिँ लक्की के भयो भन्दा खगराज सर र म हामी दुवै त्यहाँ हाम्रो काम गरेपछि यो, तर यसबाट इन्डियनहरूले चाहिँ यो कम्पाउन्ड रिपोर्ट गरेको थिएन केमिकल कुन कम्पाउन्ड भन्ने कुरा हो। यो कम्पाउन्ड चाहिँ नि हामीले पहिलोचोटि पत्ता लगायौँ, यसमा यो कम्पाउन्ड छ जसले गर्दा यसले चाहिँ डायबिटिजको विरुद्धमा काम गर्छ भनेर। यसलाई कब्जियो भन्छ होइन। अब यो चाहिँ नि यो बजारमा भएको औषधि हो, त्योभन्दा अझै राम्रो यसले चाहिँ के गरेछ भन्दा इन्सुलिन सेक्रेसन गराएको छ होइन। अब यो डिफ्रेन्ट पोजमा र अब यो मुसामा पनि यसले राम्रो एक्टिभिटी दिएको छ र मुसामा खुवाउँदाखेरि पनि र टक्सिसिटी पनि छैन यसको है। अब यो चाहिँ हामीले यो पहिलो एक दुईवटा पेपर पब्लिस गरेका छौँ हामीले यसमा, युरोपियन जर्नल अफ फार्माकोलोजी होइन। अब यो अर्को एउटा यति नै पेपर हो। यो कस्तो छ भने यो इमेज आर्टिकल भन्छ यसलाई। यो मुसालाई चाहिँ नि डायबिटिज भएको मुसालाई फेरि चाहिँ हामीले यो कम्पाउन्ड खुवाउँदाखेरिमा त्यसले इन्सुलिन सेक्रेसन गरिरहेको फिगर हो। यो निलो निलो कलरको इन्सुलिन हो। इन्सुलिन आफै आफ निक्लिरहेको छ। यति एउटा यो पब्लिकेसन हो है, यति एक पेजको। यो बिस्तारै चाहिँ के अरे इन्सुलिन सेक्रेसन नगरिरहेको मुसालाई, डायबिटिज गराएको मुसालाई फेरि हामीले यो कम्पाउन्ड खुवाउँदाखेरिमा र यो टिमुरबाट निक्लेको र यसको कम्पाउन्डको पनि के पनि एउटा फाइदा छ भने यसले हाई लेभलको ग्लुकोज हुँदा मात्रै इन्सुलिन सेक्रेसन गर्छ कि। जस्तो हामीले अहिले बजार भएको औषधि खायो भने तपाईँ भोको हुँदाखेरि त्यसले इन्सुलिन सेक्रेसन गराइरहेको छ। त्यो हामीलाई जरुरी छैन। तपाईँको पेटमा केही पनि छैन, ब्लडमा ग्लुकोज छैन भने तपाईँले इन्सुलिन सेक्रेसन गराउनु पर्दैन। त्यही भएर कहीँ चक्कर खाएर हेर्नुपर्छ मान्छे। तर यो कम्पाउन्डहरू अहिले टिमुरको र यो दुइटै कम्पाउन्डहरूको के फाइदा छ भन्दा यसले हाम्रो ब्लडमा ग्लुकोज छ भने मात्रै इन्सुलिन सेक्रेसन गराउँछ, छैन भने गराउँदैन। त्यो चाहिँ अझै पोजिटिभ पार्ट हो। अब यहाँ अहिले यो चाहिँ नि एउटा श्रीलङ्कन मसरुममा चाहिँ नि हामीले काम गरेका थियौँ। मेरो श्रीलङ्कामा पनि विद्यार्थीहरू छ, त्यसले गर्दा उनीहरूले के भन्दा एउटा मसरुमको एक्सट्र्याक्टले चाहिँ यो कलेजोको क्यान्सरमा चाहिँ एकदमै राम्रो काम गर्यो। अब यसमा हामी केमिकल पत्ता लगाउन सकिएन भन्ने जस्तो कुरा थिएँ। अनि मैले चाहिँ हुन्छ काम गर्ने भनेपछि लकिली हामीले यो कम्पाउन्ड पत्ता लगायो र यो कम्पाउन्ड एकदमै न्यानो मोलरमा एकदमै सानो चाहिँ उमा यो युएस प्याटेन्ट पनि यसैको हो। अनि एकदमै राम्रो कलेजोको क्यान्सरमा चाहिँ एकदमै राम्रो काम गरेको छ होइन यो कम्पाउन्डले। यो कम्पाउन्ड पनि एउटा पोटेन्सियल भोलि गएर चाहिँ फर्दर रिसर्च गऱ्यो भने यसलाई प्याटेन्ट गरेको छ होइन। यो चाहिँ क्यान्सर सेल कसरी, यो क्यान्सर सेलहरू कसरी यसले चाहिँ मारेको छ भन्ने कुराहरू फिगरहरू हो यो मर्फोलोजिकल होइन। यहाँ चाहिँ देखाएको छ यो पहिला सुरुमा यस्तो सेल हुन्छ, यो बिस्तारै यस्तो डिस्ट्रोय भएर लास्टमा यस्तो छिन्न भिन्न गरेर आएको छ होइन। यस्तो यो अलिक टेक्निकल भयो। अनि यो हामीले यो गुर्जो भन्ने कुरा आएको छ नि, गुर्जो खाने भन्छ भनेर होइन। अनि गुर्जोमा हामी काम गरेको पेपर हामीले यो नेचर ग्रुपमा पब्लिस गरेको थियौँ कि, संसारको सबभन्दा प्रेस्टिजियस ग्रुप हो नेचर ग्रुप अफ पब्लिकेसन। यो गुर्जोमा काम हो यो है। अनि अब यो गुर्जोमा यो कम्पाउन्ड हुन्छ। यो कम्पाउन्डहरू चाहिँ अहिले मान्छेहरू स्टडी गर्दाखेरि यसले चाहिँ कोरोनाको भाइरस गएर बाइन्डिङ गर्ने साइटमा गएर बाइन्डिङ हुन्छ भनेर यो फाइनल त आइसकेको छैन तर धेरै पब्लिकेसनहरू आइरहेको छ। गुर्जो खाँदाखेरि पनि राम्रै हुन्छ। अब हामीले चाहिँ यो अरू पनि काम गरेका थियौँ। यो चाहिँ हाम्रो यहाँ अस्कलमा अशिष उपप्रधानमन्त्री डाक्टर स्वागत श्रेष्ठ, उहाँ पनि मेरो लामो पहिलाचोटि पिएचडीको दौरानमा आउनुभएको थियो। उहाँले यो तिब्बतमा चाहिँ क्यान्सरमा परेको नि चाइनिज मेडिसिनमा क्यान्सरमा परेको नि प्लान्ट हाम्रो यता यो रसुवातिर पाउँदो रहेछ, त्यो लिएर आउनुभएको थियो। त्यसमा पनि हामीले एउटा यो कम्पाउन्ड मेजर गर्न पायौँ। र यसमा चाहिँ पनि के छ भन्दा यसले पनि ब्रेस्ट क्यान्सरमा यो एकदमै राम्रो भेटिया छ। यसले पनि यो फिगरहरू यसले क्यान्सर सेललाई कसरी कति डोजमा कति मारेको छ भन्ने कुरा एकदम यसले चाहिँ यहाँ सुरुमा यति धेरै क्यान्सर सेललाई यहाँ एकदम थोरै क्यान्सर सेल बनाउँछ है। यो यस्तो यहाँ यति धेरैलाई यो अलिकति यो
16 माइक्रोमोलर राख्ने यति थोरै हुँदो रहेछ है। अझै बढी बढायो भने यो क्यान्सरलाई मार्नमा यसको पनि राम्रो रोल छ है। यसलाई पनि हामीले एउटा पेपर पब्लिस गरेको छौँ। अब यो प्लान्ट फेरि के छ भन्दा यो अलिकति अल्सर हुँदा नि खाँदो रहेछ कि मान्छेहरूले। यो अल्सर हुँदाखेरि त्यो यो अल्सर हुँदाखेरिमा यो एउटा इन्जाइमको रोल हुन्छ, त्यो इन्जाइमलाई यसले चाहिँ इनहिबिट गर्छ। भनेपछि त्यो इथ्नो मेडिसिन भन्छ कि त्यसलाई हामीले परम्परागत चलिरहेको कुराहरू, त्यसलाई पनि यसले चाहिँ के भन्छ साइन्टिफिकली सपोर्ट गरेको छ है। यसलाई चाहिँ हामीले सबै पब्लिस गरेका छौँ। अब त्यही कम्पाउन्ड फेरि कस्तो भन्दा एउटा यो लेस्मिनियासिस भन्छ नि, हामी कालाजोर भन्छौँ नि, कालाजोर कालाजार भन्छ, कालाजोर। त्यो लेस्मिनियासिस पनि त्यो फरक किसिमको हुन्छ। हाम्रो साउथ एसियामा पाउने लेस्मिनियासिस र अनि यो ब्राजिलतिर पाउने यो ब्राजिलसँगको हामी सुपर कोलाबोरेसनमा काम गर्दाखेरि यो कम्पाउन्डले यो ब्राजिलियन लेस्मिनियासिसमा चाहिँ यो अहिलेको यो युज गर्ने औषधि भन्दा पनि थोरै रेसियो दिँदा थोरै मात्रा दिँदाखेरि पनि यसले चाहिँ काम गर्ने भन्ने देखिएको छ। यो पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ रिजल्ट्सहरू आएको थियो है। अब यो एन्टी इन्फ्लामेटरी भनेको यो कस्तो भन्दा यो मैले काम मेरो स्टुडेन्टले काम गरे हो, एमफिल स्टुडेन्टले यो नेपालकै प्लान्ट हो। यो हामी यो अन्नपूर्ण रेन्जबाट लिएर गएको थियौँ। यो कम्पाउन्ड चाहिँ के छ भन्दा खासै यो एन्टी इन्फ्लामेटरी प्रायः हामी स्टेरोइड खान्छौँ कि, स्टेरोइडहरू दिन्छ हामीलाई। तर यो चाहिँ कस्तो भन्दा स्टेरोइडमा अलिकति मोडिफिकेसन भएर स्टेरोइड अल्कलाइड आयो प्लान्टबाट र यो कम्पाउन्डहरू पनि एकदम राम्रो एन्टी इन्फ्लामेटरी एक्टिभिटी सो गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि स्टेरोइडहरूको अरू साइड इफेक्ट पनि बढी हुन्छ। सायद भोलि चाहिँ यो कम्पाउन्ड यस्तो खालको कम्पाउन्डहरू पनि एन्टी इन्फ्लामेटरीमा प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने यो पनि एउटा रिसर्च हो। अनि मेरो धेरै रिसर्चमा अलिअलि म तपाईँहरूले प्रायः चाहिँ म नेपालकै प्लान्टको पनि देखाउन खोजिरहेको गइरहेको छु यहाँ, अरू अन्त विदेशको भन्दा। अब यो आर्टिमिसिया भल्गरिस होइन, तितेपाती। अब यो तितेपाती अब चाइनिज तितेपातीबाट मलेरियाको औषधि आयो। मैले पनि नेपालमा पनि तितेपातीमा हेर्दाखेरिमा के भेटेँ भन्दा मलेरियाको औषधिबाट त भेटेन मैले, तर अरू इन्ट्रेस्टिङ कम्पाउन्ड भेटेको छु। जस्तो यो चाहिँ यो कम्पाउन्ड जुन छ यो न्यारिन्जिन भन्छ। न्यारिन्जिन भनेको यो वास्तवमा संस्कृतमा या सायद सुन्तला फ्यामिलीलाई भन्छ कि न्यारिन्ज। यो वास्तवमा पहिला सुन्तला फ्यामिलीबाट आउने कम्पाउन्ड हो, तर अचम्मसँग हामी तितेपातीबाट पनि भेट्यौँ हामीले यो है। यो कम्पाउन्ड एकदमै यसले एकदमै यो लिभर प्रोटेक्सन, क्यान्सर नदिने किडनी एकदमै राम्रो छ यो यसको है। सुन्तलाहरू खानु एकदम राम्रो हुन्छ भन्छ नि हामीले। यो सुन्तलाहरूले धेरै कुरो यो सुन्तला फ्यामिलीमा भने प्लान्ट हामी तितेपातीमा पनि भेटेको छ। अनि यो अर्को यो प्लान्ट छ कम्पाउन्ड छ, यो मेरो पेपर होइन है। यो अरू पेपर सबै मैले पब्लिस गरेँ। यो चाहिँ के भने जस्तै यो तितेपातीबाट आएको यो कम्पाउन्ड छ नि, यो कस्तो रहेछ भने यो कम्पाउन्ड यो उनीहरूले तितेपातीबाट निकालेर होइन, उनीहरूले त अन्त्य कताबाट सिन्थेसिस गरेको। अनि यो कम्पाउन्ड चाहिँ यो हाम्रो यो पार्टिकुलर म्याटर भन्छ कि एकदम सानो सानो धुलोको कणहरू पोल्युसन भयो भने हाम्रो स्किनलाई चाहिँ नराम्रो गर्छ, स्किनलाई चाहिँ पेनिट्रेट गर्छ हो। त्यस्तो किसिमको को लागि प्रोटेक्सन दिँदो रहेछ कि यो तितेपातीको कम्पाउन्डले। भन्ने खोजेको यो ओले कम्पनी भन्ने छ अरे कि फ्रान्समा, यसले चाहिँ एउटा ब्युटी क्रिम बनाउँछ नि जुन स्पेसल्ली लेडिजहरूले बढी परेको नि हो, त्यसमा चाहिँ परेको रहेछ यो कम्पाउन्ड। भने त्यो चाहिँ हामीले तितेपातीमा भेट्यौँ। अब भोलि गर्न सक्यो भने त्यो तितेपाती हामीले भेट्यौँ है। अब यो मैले नेपालको प्लान्टरमा गरेको मेजर अलिकति इन्ट्रेस्टिङ कामहरू नै हो। अरू भयो इरान, पाकिस्तान, श्रीलङ्का अरू कामहरू धेरै छ। त्यसमा चाहिँ अब हामी फ्युचरमा के गरिरहेको छौँ भन्दा यो गुर्जो र उथेनियाको चाहिँ अलिकति काम गर्ने भन्ने सोच हो। यो अहिले यो बोन हिलिङ प्रपर्टी कति ठाउँमा चाहिँ यो खुट्टा भाँचिँदाखेरिमा लाउने प्लान्टहरू हुँदो रहेछ कि, त्यस्तो प्लान्टहरूको साँच्चै बोन हिलिङ प्रपर्टी छ कि छैन त भन्ने कुरा चाहिँ हामी अहिले कोलाबोरेसनमा काम गर्ने कि भन्ने प्लान छ। यो कस्तो खत्तम छ हैन, टिमुर चिनी चाहिँ किन हाल्यो यसमा चाहिँ खानी त भनेर त्यो पनि एउटा हेर्ने भन्ने प्लान छ। अरू चाहिँ यो इसेन्सियल ओइल अनि ओइल र चाहिँ एरोमेटिक प्लान्ट नेपाल र एन्टी क्यान्सर गरिदिनु होला है म्युट प्लिज। सबैलाई मेरो धन्यवाद यसरी सुनिदिनु भयो। र अब म चाहिँ सकेसम्म सजिलो तरिकाले बुझाउने गरी अलिक समयको लागि ध्यानमा राखेर हस् धन्यवाद। धन्यवाद अच्युत सर, अच्युत अधिकारी सर। र मैले जाने रिपोर्टरहरूलाई आफ्नो क्वेसनहरू र कोही पार्टिसिपेन्टहरूलाई क्वेसनहरू छ भने ह्यान्ड रेज गर्नु होला र च्याट बक्समा राखिदिनु होला। र त्योभन्दा अगाडि मैले चाहिँ
अब यसको समीक्षा गरिदिनु हुन हाम्रो अर्को युवा साइन्टिस्ट युवा वैज्ञानिक हुनुहुन्छ एसोसिएट प्रोफेसर कोमल रिजाल डाक्टर कोमल रिजाल सर र उहाँलाई समीक्षा गर्नुभन्दा अगाडि जुन प्रस्तुतिको समीक्षा गर्नुभन्दा अगाडि मैले कोमल रिजाल सरको सर्ट बायोडाटाहरू जति मैले एभाइलेबल छ मसँग त्यो मैले पढेर सुनाउने कोसिस गर्छु र उहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ एसोसिएट प्रोफेसर हुनुहुन्छ कोमल रिजाल डाक्टर कोमल रिजाल सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ माइक्रोबायोलोजीको र पिएचडी उहाँले 2015बाट 2018मा पिएचडी गर्नुभयो र उहाँको त्यो पिएचडीको उहाँको टपिक्स पनि ट्रपिकल मेडिसिन सम्बन्धी नै छ ट्रपिकल मेडिसिन सम्बन्धी हो र उहाँले चाहिँ माइडोल युनिभर्सिटी ब्याङ्कक थाइल्यान्डबाट ट्रपिकल मेडिसिनमा पिएचडी गर्नुभयो उहाँको ल्याबोरेटरी स्किल जुन मेडिसिनल जुन ट्रपिकल मेडिसिनमै छ उहाँको ल्याबोरेटरी स्किलहरू थुप्रो छ ल्याबोरेटरी डायग्नोसिस अफ ब्याक्टेरियल भाइरल प्यारासाइटिक एन्ड फङ्गल डिजिजहरूमा उहाँको चाहिँ ल्याबोरेटरी स्किलहरू डेभलपमेन्ट छ स्किलहरू छ डिएनए आरएनएको एक्सट्र्याक्सनहरूमा पनि छ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिसमा पनि उहाँको स्किल छ यसै गरी पिसिआर एम्प्लिफिकेसनमा पनि उहाँको स्किलहरू छ र उहाँका यिनै मेडिसिनहरू यही ट्रपिकल मेडिसिन सम्बन्धमै र एराउन्ड 50 पब्लिकेसन नेसनल इन्टरनेसनल गरेर एराउन्ड 50 पब्लिकेसनहरू उहाँको छ र मैले अब समीक्षाको लागि मैले एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर कोमल रिजाल सरलाई अनुरोध गरेँ कोमल सर धन्यवाद सर सर्वप्रथम त आजको यस वेबिनार कार्यक्रममा मलाई समीक्षकको रूपमा अवसर दिनुभएकोमा प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घ नेपाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय इकाइ समितिलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु विशेष त हाम्रो आदरणीय सर शोभाकर सर र गोपी सरलाई आभार प्रकट गर्दछु र यस वेबिनारको क्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा यस वेबिनारमा आफ्नो मन्तव्य राख्नुभएका हाम्रा आदरणीय प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री जगत सरलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु त्यस्तै यस वेबिनारमा उपस्थित हुनुभएका मेरा आदरणीय सरहरू प्राध्यापक डाक्टर केदार घिमिरे जो त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका सदस्य हुनुहुन्थ्यो त्यस पूर्व सदस्य मेरा आदरणीय गुरु प्राध्यापक डाक्टर प्रकाश घिमिरे र मैले यहाँ देख्दैछु केमिस्ट्रीका प्राध्यापक डाक्टर देवबहादुर खड्का र आदरणीय प्रेम नारायण सरलाई पनि मैले झुलुक्क देखेँ थिएँ र त्यो प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर पृथ्वी विक्रम राईप्रति पनि आभार प्रकट गर्दछु र साथै यस त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत विभिन्न आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूबाट यस प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घले आयोजना गरेको यस वेबिनार कार्यक्रममा आफ्नो उपस्थिति जनाएर समग्र रूपमा हाम्रो प्रेजेन्टेसन सुनिदिनु भएकोमा सबै सर म्याडमहरूप्रति आभार प्रकट गर्दछु आजको यस प्रस्तुता मेरो आदरणीय मित्र डाक्टर अच्युत अधिकारी सरले नेचुरल प्रोडक्ट र मेडिसिनको समग्रमा हामीमा केस्रा केलाउनु भयो उहाँले वनस्पतिजन्य प्लान्टहरूको हाम्रो मेडिसिनमा के इन्भल्भमेन्ट छ त्यसको प्राइमेरी मेटाबोलाइट्सहरूको सेकेन्डरी मेटाबोलाइट्सको के इन्भल्भमेन्ट छ भनेर एकदम समग्र रूपमा एकदम केस्रा केलाएर हामी माझ राख्नुभयो र हामी यहाँ साइन्स पढेका मात्रै ब्याकग्राउन्ड मात्रै नभएका साइन्स ब्याकग्राउन्ड मात्रै नभएर अरू ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभएका सर म्याडमहरू पनि छौँ जसले गर्दा हामीलाई अन्डरस्ट्यान्ड बुझ्नको लागि सजिलो भयो भन्ने मलाई लागेको छ र सरको प्रस्तुति सुनिसकेपछि सरले फादर अफ मेडिसिन जुन हिपोक्रेट्सको नाम लिनुभयो 450 देखि 550 बिफोर क्राइस्टमा फादर मेडिसिनको पिता भनेर चिनिन्छ हिपोक्रेट्सले एउटा भन्नुभएको छ मलाई अहिले भनाइ याद आयो सरले हिपोक्रेट्सको सम्झना दिलाएपछि नेचर क्योर इट्सेल्फ नट बाई द फिजिसियन सो हाम्रो यसरी भन्नुपर्दा हाम्रो धर्मशास्त्रमा पनि यो पञ्चमहातत्व जुन छ नि जल जमिन आकाश वायु र अग्नि हो त्यही जल जमिन आकाश वायु र अग्निबाट नै मेडिसिनको प्रादुर्भाव भएको सो एउटा भनाइ पनि छ नेचुरोप्याथी इज नट ओन्ली अ सिस्टम अफ हिलिङ बट अल्सो अ वे अफ लाइफ अब अहिले हामीले यो कोरोना पेन्डेमिक कोभिड-19 पेन्डेमिक रूपमा आइरहेको अवस्थामा हाम्रो जीवनलाई चाहिँ नेचुरोप्याथीमा ढाल्न र त्यसलाई सजिलै बाँच्न सिक्नुपर्छ भन्ने अवधारणा पनि अहिले हाम्रो अच्युत सरले भन्नुभएको प्रस्तुतिबाट पनि झल्कन्छ र उहाँले समग्र रूपमा यो मलेरियामा ट्रिटमेन्ट गर्ने औषधि आर्टिमिसिनको कुरा गर्नुभयो जुन आर्टिमिसिया एनुवाबाट निस्काल्ने आर्टिमिसिन मात्रै नभएर क्लोरोक्विन जसलाई हामीले वर्षौँदेखि सुन्दै आएका छौँ र हामीलाई सबैलाई लेमेनलाई पनि थाहा छ क्लोरोक्विन चाहिँ आर्टिमिसिन चाहिँ थाहा छैन किन भन्दा यो पछि विकास भयो भाइभ्याक्स नभएर
फाल्सिप्रमको ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि र क्लोरोक्विन पनि प्लान्टको जुन बोक्राबाटै पनि एक्सट्र्याक्ट गरिन्थ्यो पहिला। अहिले चाहिँ कमर्सियलाइज प्रोडक्सन भयो, तर पहिला चाहिँ सुरुमा प्लान्टको बोक्रा सिनुवा भन्ने प्लान्टको चाइनिज प्लान्टकै बोक्राबाट एक्सट्र्याक्ट गरेर बनाइएको हो। त्यसैले यो वनस्पति जन्य उहाँले अब त्यसपछि गएर यो इलोइक एसिडहरूदेखि लिएर पर्फ्युममा राख्नेदेखि लिएर सबैको एकदम विस्तृत रूपमा केलाउनु भयो। र त्यसमा अलिकति म माइक्रो अर्गानिजम पढेको कारणले, माइक्रोबायोलोजीको विद्यार्थी भएको कारणले केही कुराहरू चाहिँ थप्न चाहन्छु। जस्तै अब हाम्रो शरीरमा विभिन्न किसिमको ब्याक्टेरियाहरू हुन्छन्। ती ब्याक्टेरियाहरूले हानिकारक मात्रै छैनन्, ती ब्याक्टेरियाहरूले विभिन्न रोग गर्छौँ भन्ने हामीलाई थाहा छ। ब्याक्टेरिया भन्ने बित्तिकै, ब्याक्टेरिया भाइरस प्यारासाइट्स भन्ने बित्तिकै ती रोगका कारक हुन् भन्ने मात्रै हामीले बुझ्छौँ। ती रोगका कारक मात्रै नभएर ती हाम्रो शरीरमा त्यत्तिकै फाइदाजनक पनि छन्। जस्तै हाम्रो आन्द्रामा विभिन्न ब्याक्टेरियाको लेयर हुन्छ जसलाई हामी माइक्रोबायोटा भन्छौँ, नर्मल माइक्रोबायोटा भन्छौँ। ती आन्द्रामा रहेका नर्मल माइक्रोबायोटाहरूले हाम्रो शरीरको मेटाबोलिजम र हामी बीच रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, जसलाई हामी इम्युनिटी भन्छौँ, त्यसको डेभलप गर्नको लागि सहयोग गरिरहेका हुन्छन्। साथसाथै हामी दही खान्छौँ। दहीमा पनि एक प्रकारको ब्याक्टेरिया छ, तपाईँ हामीलाई थाहा छ, ल्याक्टोब्यासिलस भन्ने ब्याक्टेरिया। त्यसलाई हामी प्रोबायोटिकको रूपमा लिन्छौँ। ती ल्याक्टोब्यासिलस प्रोबायोटिकलाई अहिले जेनेटिक इन्जिनियरिङ टेक्नोलोजीले कस्तो गरेको छ भने ती प्रोबायोटिकहरूलाई इन्जिनियर्ड गरेर, मोडिफाइड गरेर अहिले हाम्रो मान्छेको आन्द्रामा हुने इन्फ्लामेटरी डिसअर्डरहरू र क्रोन्स डिजिजेस र आन्द्राको क्यान्सर, अल्सरेटिभ कोलिटिस भन्छौँ हामी, त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि पनि युज गरिन्छ। र हाम्रो नेपाल यो प्रकृतिमा धेरै वैभवशाली छ र हाम्रो यो तातो पानीमा, हामी हिमाल र पहाडमा धेरै तातो पानीका केन्द्रहरू छन्। हो त्यो तातो पानीमा एक प्रकारको ब्याक्टेरिया पाइन्छ जसलाई हामी थर्मस एक्वाटिकस भन्छौँ। त्यो थर्मस एक्वाटिकसबाट अहिले हामीले तपाईँहरू सबैले सुन्नुभएको छ पिसिआर भन्ने नाम, त्यो कोभिड-19 को डायग्नोसिसको एकमात्र अचुक रामबाण हो। त्यो रामबाणमा प्रयोग गर्ने ट्याग डिएनए पोलिमरेज चाहिँ त्यही हाम्रो तातो पानीमा पाइने थर्मस एक्वाटिकसबाट एक्सट्र्याक्ट गरेर युज गरिन्छ। हो त्यो चाहिँ थर्मस एक्वाटिकसबाट एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्छ त्यो ट्याग पोलिमरेज। अब अघि हाम्रो अच्युत सरले देखाउनु भयो पेनिसिलिनको एन्टिबायोटिक कसरी डिस्कभर्ड भयो। अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ भन्ने साइन्टिस्टले 1919 मा त्यो एन्टिबायोटिकलाई कसरी डिस्कभर गर्नुभयो। त्यो पेनिसिलिन मात्रै होइन, हामीले तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरामफेनिकोल, इरिथ्रोमाइसिन, ब्यासिट्रेसिन, जेन्टामाइसिन, यी सबै एन्टिबायोटिकका स्रोत माइक्रो अर्गानिजम, स्पेसल्ली एक्टिनोमाइसिटिस ग्रुपमा पर्ने ब्याक्टेरियाहरू नै हुन्। अनि त्यसपछि हामी माइक्रो अर्गानिजमबाटको एन्टिबायोटिक मात्रै नभएर हामीले माइक्रो अर्गानिजमलाई अहिले यो जुन यो कुपोषण भन्छ नि, माल न्युट्रिसन, माइक्रो स्ट्रेप्टोमाइसिस भन्ने ब्याक्टेरियालाई हामीले खानामा मिसाएर युज गर्यौँ भने माल न्युट्रिसनबाट हुने जुन मृत्युदर बच्चाको त्यसलाई सुनिरहेको छैन र सर? सुनिरहेको छ। माल न्युट्रिसनलाई पनि हामी कम गर्न सक्छौँ र त्यो माइक्रो अर्गानिजममा एन्टिबायोटिक मात्रै नभएर विभिन्न किसिमको अर्ग्यानिक एसिडहरू निकाल्छौँ, विभिन्न किसिमको इन्जाइमहरू निकाल्छौँ। ती इन्जाइमहरू सोर्सको रूपमा जस्तै हाम्रो डे टु इन्डस्ट्रीहरू, डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रीहरू, लेदर इन्डस्ट्रीदेखि लिएर प्रोटिएज इन्जाइम, पेप्टिनेज इन्जाइम, यिनीहरू सब माइक्रो अर्गानिजम नै स्रोत हुन्। अब त्यसपछि अब गएर हाम्रो प्रोबायोटिक ब्याक्टेरियालाई हामीले रक्त अल्पता भन्ने जुन एनेमिया भन्छौँ त्यसलाई पनि ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि युज गरिन्छौँ। अहिले भर्खर आएको छ विभिन्न प्रकारको त्यो जेनेटिकल्ली मोडिफाइड स्ट्रेप्टोमाइसिस प्राभुलस भन्ने छ। हो त्यो प्राभुलसले चाहिँ मानव शरीरमा डेभलप भएको क्यान्सर सेलहरूलाई ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि युज गरिएको र त्यो युज गर्दाखेरि क्यान्सर सेलहरू मरेको रिसर्चहरूले प्रमाणित गरिएका छन्। यति मात्रै नभएर अब जुन अघि अच्युत सरले जुन भन्नुभयो ट्याक्सोल जुन कोब्रे सल्लोबाट निकालेर युज गर्छौँ भन्नुभयो, त्यो ट्याक्सोल भन्ने चाहिँ हामीले यो महिलाको पाठेघरमा हुने क्यान्सर जसलाई हामी क्यापोसी सार्कोमा भन्छौँ, हो त्यो ट्याक्सोल सँगसँगै अहिले एउटा इपिफाइडिक फङ्गाई त्यसलाई इपिफाइडिक फङ्गाई ट्याक्सोमाइसिस एन्ड्रिना भन्ने एउटा इपिफाइडिक फङ्गाई छ। हो त्यो ट्याक्सोमाइसिस एन्ड्रिना र कोब्रे सल्लोबाट निकालिएको ट्याक्सोल रिलेटेड कम्पाउन्डहरू चाहिँ महिलाको पाठेघरमा हुने
क्यान्सरलाई ट्रिटमेन्ट गर्न युज गरिन्छ। यति मात्र नभएर हाम्रो माइक्रो अर्गानिजममा विभिन्न किसिमको जुन अघि अच्युत सरले स्क्रिनिङ गरेर नेचुरल कम्पाउन्डहरू स्क्रिनिङ गर्ने प्रोसेस देखाउनु भयो, त्यो प्रोसेससँगै स्क्रिनिङ गरेर एक्टिनोमाइसिन, ब्लिबोमाइसिन जस्ता तत्त्वहरू कम्पाउन्डहरू निकालिएको हुन्छ। हो त्यो कम्पाउन्डहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमको ब्रेस्ट क्यान्सरहरू, नेक क्यान्सरहरूमा ट्रिटमेन्ट गरेर उपायिता भएको प्रमाणित भइसकेको छ। र विभिन्न वनस्पतिहरू र माइक्रो अर्गानिजमहरूलाई हामीले अहिले यो हाम्रो देशमा त त्यति समस्या छैन, जहाँ डेभलप्ड कन्ट्रीहरूमा ओबेसिटी हो, मोटोपोनको धेरै समस्या छ, हो त्यसमा पनि माइक्रो अर्गानिजमलाई प्रयोग गरेर र वनस्पतिहरूबाट निकालिएको कम्पाउन्डहरूको एक्सट्र्याक्टहरू ट्रिटमेन्ट गरेर मोटोपन घटाउन पनि प्रयोग गरिन्छ। र यति मात्रै नभएर छालाका विभिन्न रोगहरूमा पनि माइक्रो अर्गानिजम साथसाथै वनस्पतिका कम्पाउन्डहरूको युज गरिन्छ। त्यसैले समग्रमा हाम्रो नेचरमा भएका माइक्रो अर्गानिजम, वनस्पति अथवा जीव जन्तुमा पाइने केही तत्त्वहरू समग्रमा मेडिसिन लेभल भ्यालु प्रचुर मात्रामा छ र हामीले त्यो भ्यालुलाई अनुसन्धान गरेर अझ प्रस्तुत रूपमा गर्न सक्यौँ भने, अझ भन्नुपर्दा हाम्रो जस्तो डेभलपिङ कन्ट्री नेपालमा जुन अच्युत सरले तपाईँ हामीलाई टिमुरको विस्तृत अध्ययन देखाउनु भयो, एउटा जुन सजिलै हाम्रो नेपालमा एभाइलेबल त्यस्तै कम्पाउन्डहरू टिमुर, तितेपातीदेखि लिएर हाम्रो तातो पानीमा पाइने ब्याक्टेरियाको अनुसन्धानमा हाम्रो विश्वविद्यालयदेखि लिएर जुन नेतृत्वदायी तबकामा हुनुहुन्छ उहाँहरूले सोच्नुभयो भने यसलाई हामीले अनुसन्धानको विषय मात्रै नबनाएर यी विधामा अनुसन्धान गरेर देशको इकोनोमीमा नै हामीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र यति भन्दै आजको प्रस्तुति अच्युत सरले समग्र रूपमा धेरै राम्रो प्रस्तुति गर्नुभयो र उहाँको प्रस्तुतिले समग्र हामी यहाँ उपस्थित हुनुभएका सर म्याडमहरूलाई र यहाँ धेरैजसो मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि देखेको छु उसमा, सबैलाई निश्चय नै नलेज वृद्धिमा सहयोग भयो भन्ने आशा राख्दछु। र यसरी यो कार्यक्रम समग्र रूपमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण टाइमलाई दिएर हाम्रो 2-4 कुरा सुनिदिनु भएकोमा उपस्थित सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। हस्त सर।